Hi guys, welcome to Tri-Tree Technologies. So this is Jenkins part 10 in DevOps Master Program lo and declarative scripting lo, declarative pipeline lo. This is the part 2. Next వచ్చేసి scripted pipelines కూడా చూడడానికి try చేద్దాం. Okay. So now we'll see like మనం నిన్న already we have done around 12 pipeline scripts. Okay, so we'll go and see today with the Docker. Okay, so how it behaves. Okay, so Jenkins మనం Docker నుంచి pipeline scripts రాయాలంటే ఇట్లా రాయొచ్చు. Okay, so declarative లో. Okay, so if you see this, okay, so we are saying agent as a Docker లో image వచ్చేసి like we are asking to pull it from Maven, like Docker hub నుంచి it will pull Maven script. Okay, then it will check for the version. Okay, so Maven -v version check చేసేది. So let me go to my box again. I'll say new item, then we'll say pipeline 13. Okay, I'll click pipeline. Okay, so I'll apply and I'll save, then I'll say build now. Okay, so మీకు ఇది build అవ్వాలంటే you should have Docker to be installed on your Jenkins box. Okay, so Jenkins లో మీకు Docker ఉండాలి, or else if you are running it on any other remote boxes, okay, so you should have Docker installed there. Okay, so నా రిమోట్లో ఆల్రెడీ నా లోకల్లో ఆల్రెడీ Docker ఉంది. Okay, so now if I click on this, okay, so ఇక్కడ నుండి it is pulling the image. Okay, so whatever the image we have given. Okay, so Maven image pull చేయమని మనము JDK. Okay, so it is pulling the image. First it just checks your image things. Okay, so images ఏమేమనే చెక్ చేస్తుంది. So image లేదు, so it is pulling the image. Okay, so it just pulled the image. Okay, and it says successful. Okay, so మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది. Okay, so if I go and check in my, okay, so AWS box లో చెక్ చేద్దాము. Okay, so this is my box, then I'll say Docker. Okay, Docker images. Okay, so ఇక్కడ నుండి Maven image ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిందని చూపిస్తుంది. Okay, బట్ ఇఫ్ ఐ సే Docker PS ఇక్కడ మనకు కనిపించదు, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రిమూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే Docker RM -f చేసేసింది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఈ ఇమేజ్ ఆల్రెడీ ఈ కంటైనర్ ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి okay, we'll go and see the arguments. Okay, so you can pass some arguments. Okay, so ఏమైనా arguments మనం పాస్ చేయొచ్చు, then we are calling that argument. Okay, so env some env equal dev అని ఇచ్చి ఇక్కడ. Okay, so echo dev అని మనము కాల్ చేస్తున్నాం. Okay, this is simple like, but if you want to pass any arguments you can do in this way అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. Okay, so let me copy this and let me go to my Jenkins configure. Okay, so ఇందులోనే చేస్తున్నాను. I'll say control A, control V, apply, save, and I'll say build now. Okay, so it just got built. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఇట్ జస్ట్ గాట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది. ఓకే, సో ఇమేజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇది పుల్ చేయలేదు ఏ ఇమేజ్ని. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఎకో డెవ్. ఓకే, సో డెవ్. ఓకే, so simply, and also again it stopped, it removed. Okay, so this is how it will be done. Okay, so next వచ్చేసి we'll go for another always pull. Okay, so always pull అంటే same thing, but it will be every time when you do it will pull the image. Okay, so simple గా ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీద మళ్ళీ రన్ చేద్దాము. Okay, so if I go back here on the configure, okay, so ఇక్కడ I'll remove this, I'll paste this here, apply, save, build now. Okay, so now again మనకి ఇమేజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంది. ఓకే, బట్ అగైన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి డాకర్ పుల్ అన్నది. ఓకే, సో మళ్ళీ పుల్ చేసింది అనమాట ఇమేజ్. ఓకే, సో మనకు అవసరం లేకున్నా ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ ఆల్వేస్ పుల్ యాజ్ ట్రూ. ఓకే, సో అందుకోసం అని పుల్ చేస్తుంది అది. ఓకే, సో ఇఫ్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే కాన్ఫిగర్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ or if I comment this, okay, apply, save, build now. Okay, so fourth build వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది. ఓకే, సో పుల్ చేయలేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ మెన్షన్ దాట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్.
Okay, so next వచ్చేసి we'll also see the Groovy script and also the declarative syntax. Okay, so మనం Groovy script రాస్తున్నాం ఇక్కడ. Okay, so outside of the pipeline. Okay, so outside pipeline మనం Groovy script రాస్తున్నాం ఇక్కడ. Okay, so define. Okay, so some నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్. ఓకే, సో కీ అండ్ వేరియబుల్ లాగా ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో వేరియబుల్కి మనము ఈ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్. సో డిఫైన్ ప్రింట్ నేమ్ అండ్ ఎకో నేమ్ అంటాం. ఓకే, సో వీఆర్ ప్రింటింగ్ ది నేమ్. ఓకే, అండ్ స్క్రిప్ట్లో కూడా మనం అది యూజ్ చేస్తున్నాం, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అనేది. ఓకే, సో వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ దట్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్లో కూడా మనము యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో విల్ సీ, ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ విల్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. అండ్ ఇఫ్ ఐ go to my box. Okay, again I'll do the same thing in this pipeline only. I'll say delete, paste, apply, save and build now. Okay, so it build chesesindi. Okay, so if I go to output, okay, so ఇక్కడ చూడండి just says John. Okay, సో మనము ఓన్లీ ఎకో ఆ నేమ్ని కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎకో అండ్ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ నేమ్. సో ఇట్ జస్ట్ కాలింగ్ దట్ నేమ్. ఓకే, బట్ యు ఆర్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పైప్ లైన్ మనము ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మనము పైప్ లైన్లో వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినాము, ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేసినాము. ఆ వేరియబుల్ని మనము పైప్ లైన్లోంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ గైస్ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో you have docker file, how we'll do that. Okay, so for example, okay, so docker file ఉంది ఎట్లా పుల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు పైప్ లైన్లో, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏజెంట్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, బట్ ఇన్ స్టేజెస్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు చెక్అవుట్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఏజెంట్ యాజ్ ఎనీ. ఇందులో స్టెప్స్ చూసుకుంటే మనము, ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ది గిట్. ఓకే, సో గిట్ ఎస్సిఎం నుంచి. ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ ది, ఓకే, ఈ డాకర్ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డాకర్ ఫైల్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో స్టేజ్ బిల్డ్ ఏజెంట్ వచ్చేసి డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటున్నాం. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ యు ఆర్ పుల్లింగ్ దట్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్లో ఏమైతే ఉందో ఆ డాకర్ ఫైల్ కంటెంట్ని మనము వీఆర్ రన్నింగ్ దట్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ రన్నింగ్ ద స్టెప్. అంటే లైక్ వీఆర్ రన్నింగ్ లైక్ క్యాట్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ద రిలీజెస్. ఓకే, సో ఆ డాకర్ ఫైల్లో ఉన్న ఏమేమి ఉందో దాని నుంచి రిలీజెస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ డాకర్ ఫైల్లో ఏం లేదు, ఫ్రమ్ ఇమేజ్ ఉబుంటు అని ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద only thing we have in that. Okay, so if I go back and if I copy this, okay, so configure and I'll say control A, delete, control V, apply, save, build now. Okay, so currently it just built this one. Okay, so 6 console output. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, సో యూ గాట్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో యూ గాట్ ఆల్ ద రిలీజెస్, రైట్. మనకు అన్ని రిలీజెస్ కూడా వచ్చినాయి, బట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మనకి డాకర్ ఫైల్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్లో ఏముంది మనకి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఫ్రమ్ ఉబుంటు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఇమేజ్ ఉబుంటు అని మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ పుల్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ ఇది ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ క్యాట్ ఈటీసీ ఎల్ఎస్బి రిలీజెస్ని మనం ఆ ఇమేజ్ పైన రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, so that is very very simple thing which we have run. Okay, so manam ee vidhanga like you can pull that and you can run those images. Okay, so this is a simple thing like how you configure your docker with the pipelines anedi. Okay, so declarative scripting tho. Okay, so next manamu scripting pipelines so try chesamu, so you will have lot of code there. Okay, okay, so these sessions are very crucial guys. Okay, so ఇది ఏంటంటే మనకి స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్స్లో రాయడం లైక్ ఇందాక చూసినాం మనము బిట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజీ థింగ్. ఓకే, సో మనం ఎక్కువ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లాగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం దాన్ని, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ విత్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ గ్రూవీ. ఓకే, సో గ్రూవీ పైప్ లైన్ గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్తో రాయడం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. అంటే యూ నీడ్ టు నో బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా. ఓకే, కొంచెం జావా ఐడియా ఉంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే మనము జనరల్గా వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద గ్రూవీ, రైట్, సో మనం విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్. ఓకే, సో గూగుల్లో సర్చ్ చేసి తీసుకొని రాస్తూ ఉంటాము పైప్ లైన్స్, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ యూ గోనా రీడ్ దెమ్. ఓకే, సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లైక్ విల్ సీ లైక్ కంపేర్ చేద్దాము ప్రింటెడ్ డిక్లరేటివ్కి స్క్రిప్టెడ్కి
కంపేర్ చేస్తూ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ గైస్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ చూసాము లైక్ స్క్రిప్టెడ్ బేసిక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసిక్ నోడ్. సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, ఓకే, నోడ్ ఎకో దిస్ ఈజ్ a scripted pipeline. ఓకే, సో వీఆర్ మూవింగ్ దట్ ఇన్ ద నోడ్ బ్లాక్. ఓకే, సో నోడ్ బ్లాక్లో మనం ఇది ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ విల్ డిస్ప్లే దిస్ ఈజ్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్, సింపుల్గా డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే బేసిక్ నోడ్ విత్ స్టేజెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎనీ స్టేజెస్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ థింగ్, కాకపోతే ఇక్కడ మనం స్టేజ్ని ఇన్వాల్వ్ చేసాం. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ నోడ్ ఇన్సైడ్ ఎ స్టేజ్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్. సో ఈ అవుట్పుట్ సేమ్, కాకపోతే మీకు స్టేజ్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ఎ స్టేజ్ అండ్ ఆ స్టేజ్ లోపల అగైన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ థింగ్ ఇన్ ది నోడ్. మళ్ళీ నోడ్లో మీకు స్టేజ్ ఉండొచ్చు, స్టేజ్లో స్టెప్స్ ఉండొచ్చు, అందులో స్క్రిప్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నో నోడ్, జస్ట్ స్టేజెస్ ఇవి, స్టేజ్ బిల్డ్, ఓకే, స్టేజ్ డిప్లాయ్, ఇట్లా కూడా రన్ చేయొచ్చు. దిస్ విల్ ఆల్సో వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ కెన్ ఆల్సో స్పెసిఫై యువర్ స్లేవ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీది నోడ్ మాస్టర్ ఉంది, నోడ్ స్లేవ్ 1 ఉంది. మీరు స్లేవ్ 1లో మీ బిల్డ్ని రన్ చేయాలనుకోండి, యూ కెన్ రన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఎకో దిస్ ఈజ్ node in stage slave 1 అనేసి. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ రన్ దీస్ కమాండ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇందాక మనం చేసినాము ఇది. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఇన్ ది డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్లో చేసినాం. ఓకే, బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్లో మనం ఎట్లా రాసినామో చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, సో ఐ గో హియర్. ఓకే, సో ఇది డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ గో హియర్ దిస్ ఈజ్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్. ఓకే, రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాము. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో డాకర్ అని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఇచ్చినాము, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం డిఫైన్ మేవెన్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇక్కడ డాకర్ డాట్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డాకర్ డాట్ ఇమేజ్. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ డాకర్ డాట్ ఇమేజ్ యాజ్ మేవెన్. ఓకే, సో తర్వాత మేవెన్ ఇమేజ్ డాట్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో ఇమేజ్లో మనము కంటైనర్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత వాట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఇమేజ్. ఓకే, సో SHMVN-V అని రన్ చేయాలని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ స్టెప్స్ అనేసి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు మనం. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ బిట్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ ది వేరియబుల్స్ హియర్. ఓకే, సో వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో విల్ ఆల్సో డిక్లేర్ సమ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో కమింగ్ సెషన్స్లో విల్ ఆల్సో డూ ది ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్, okay, and if I go to my this one and I'll say dashboard, new item, we'll say scripted pipeline or scripted one. Okay, okay, so I'll go here and I'll paste this. Okay, so apply, save, and I'll say build now. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి బిల్డ్ అయింది, ఇక్కడ 2 seconds అని చూపిస్తుంది సక్సెస్. ఐ గో టు లాగ్స్. ఓకే, కన్సోల్ అవుట్పుట్లోకి వెళ్తే సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ది డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్తో మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో సేమ్ అవుట్పుట్లో మీకు ఎక్కడ కూడా చేంజ్ లేదు, బట్ ది డిక్లరేషన్ ఆర్ ది స్క్రిప్టింగ్ మనము చేంజ్ చేసినాం. వీఆర్ రన్నింగ్ దట్ ఇన్ ది గ్రూవీ. ఓకే, సో గ్రూవీలో రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి స్టేజ్ బిల్డ్, ఇక్కడ మళ్ళీ వీఆర్ డిఫైన్ దిస్ ఇమేజ్ డాకర్ డాట్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇమేజ్ మనకు డాకర్ నుంచి. ఓకే, సో ఇట్స్ డాకర్ ఇమేజ్ అని చెప్తున్నాం మనము దీనికి. అండ్ ఇన్సైడ్ వీఆర్ రన్నింగ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, -e some environment equal to dev1. Okay, so ఇక్కడ చూసినట్టయితే again you see here we are giving the braces. Okay, okay, సో ఇక్కడ మనము ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రేసెస్ మనము ఇది రాస్తున్నాం ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ అండ్ విల్ రన్ ఇట్ హియర్ అగైన్. ఓకే, ఐల్ గో బ్యాక్, కాన్ఫిగర్,
do this, apply, save, build now. Okay, build అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్స్ జస్ట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ అక్కడ చూసినామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్, ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏమి ఇచ్చినాము సింపుల్గా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఇమేజ్ ఇచ్చేసి ఆర్గ్స్, ఓకే, ఏఆర్జిఎస్ అని ఇచ్చేసి హైఫన్ అని ఇచ్చేసినాం. ఓకే, బట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ దాట్ ఇన్ ది గ్రూవీ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ బిట్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో స్టేజ్ వచ్చేసి బిల్డ్. ఓకే, సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ దట్ ఇమేజ్. ఇక్కడ మనము హైఫన్ ఈ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ఆర్క్స్ తీసేసి హైఫన్ ఈ అనేసి డైరెక్ట్గా ఇమేజ్లో ఇచ్చేస్తున్నాము. వీఆర్ పాసింగ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ రైట్ ఇన్ ది గ్రూవీ, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ రైట్ ఇన్ ది డిక్లరేటివ్ సింటాక్స్. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇమేజ్ పూల్ కూడా చేసినాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వీఆర్ డూయింగ్ ఇమేజ్ మేవెన్ ఇమేజ్ డాట్ పుల్ యాజ్ అ ఫంక్షన్. ఓకే, సో అదే మనకు ఇందులో డిక్లరేటివ్లో ఎట్లా రాసినాం మనం, ఇది సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ ఐ గో హియర్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ యాజ్ ట్రూ, రైట్, ఆల్వేస్ ఫుల్ అనేది ట్రూ అని పెట్టాం ఇక్కడ. ఓకే, అదే ఇక్కడైతే వీఆర్ పాసింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వేరియబుల్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, బట్ ఏది పైన దానికి కంపేర్ చేస్తే ఐ మీన్. ఓకే, అండ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి డాకర్ డాట్ ఇమేజ్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చేసి హైఫన్ ఈ, ఆల్వేస్ పుల్ వచ్చేసి మేవెన్ ఇమేజ్ డాట్ పుల్. ఓకే, సో మేవెన్ ఇమేజ్ ఇది. ఓకే, సో మేవెన్ ఇమేజ్ అంటే వీఆర్ పాసింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్, రైట్. సో దీన్ని మేవెన్ ఇమేజ్ డాట్ పుల్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏదైనా వేరే ఇమేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, సెంటోఎస్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ సెంటోఎస్ ఇమేజ్ డాట్ పుల్ అంటాం. ఓకే, సో సింపుల్. ఓకే, సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్ ఆల్సో. Okay, configure, and I'll go here, delete this, paste this, save and build now. Okay, so this same output. Okay, సో మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ చూసామో అదే అవుట్పుట్. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో సేమ్ మనము డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్తో ఏదైతే చేసామో అక్కడ ఏ అవుట్పుట్ వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మనకి అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ కాకుండా దిస్ ఈజ్ ద స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ అబౌట్ ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ చూసారనుకోండి. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏది చేంజ్ చేయలేదు, బిల్డ్లో వీ హ్యావ్ చేంజ్ నథింగ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్టేజ్ బిల్డ్ చెక్అవుట్. ఓకే, సో చెక్అవుట్ వచ్చేసి వీఆర్ డూయింగ్ నథింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. కాకపోతే మీకు ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ని మనము పుల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ మనము మై కస్టమ్ ఉబుంటూ ఇమేజ్ అనేసి డాకర్ డాట్ బిల్డ్. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ దిస్ యాజ్ డాకర్ డాట్ బిల్డ్ ఇక్కడ. ఓకే, అదే మనకి డిక్లరేటివ్లో మనం ఎట్లా రాసినాము. ఓకే, ఓకే, సో డిక్లరేటివ్లో మనము డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అని పెట్టినాం. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ మనము ఓకే ఇక్కడ మనము డాకర్ డాట్ బిల్డ్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ డాకర్ ఫైల్ నుంచి ఏదైతే మనం బిల్డ్ చేస్తున్నామో ఓకే, సో ఆ డాకర్ ఫైల్ని డాకర్ డాట్ బిల్డ్ అంటున్నాం. అదే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ జస్ట్ సేయింగ్ డాకర్ ఫైల్ ట్రూ. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటే ఏదైతే డాకర్ ఫైల్ ఉందో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాము డాకర్ ఫైల్ని. ఆ తర్వాత మనము స్టెప్స్లో వీఆర్ గివింగ్ క్యాట్ ఈటీసీ ఎల్ఎస్బి రిలీజ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇమేజ్ డాట్ ఇన్సైడ్ అంటే దాని లోపల మనం ఆ డాకర్ లోపల ఆ ఇమేజ్ లోపల లైక్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో వాట్ కమాండ్స్ యూ నీడ్ టు రన్ అనేది మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ ఎస్హెచ్ క్యాట్ ఈటీసీ ఎల్ఎస్బి రిలీజెస్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ వీఆర్ బిల్డింగ్ దిస్ ఇమేజ్ డాకర్ డాట్ బిల్డ్ అనేసి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటున్నాం. డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ ద డాకర్ ఫైల్, ఏదైతే డాకర్ ఫైల్ ఉందో ఆ రిపాజిటరీలో ఆ డాకర్ ఫైల్ని పిక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ రన్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ డాకర్ ఫైల్ డాకర్ డాట్ బిల్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ చేంజ్ బిట్వీన్ డిక్లరేటివ్ అండ్ స్క్రిప్టెడ్ దాంట్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ గో ఫర్ పోల్ ఎస్సిఎం. ఓకే, సో పోల్ ఎస్సిఎం మనము వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్. ఓకే, సో ఇన్ ది
డిక్లరేటివ్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో అగైన్ ఈ పార్ట్ సేమ్. ఓకే, సో దిస్ బిల్డ్ హౌ యూ చెక్అవుట్. ఓకే, సో హౌ యూ ఆర్ పుల్లింగ్ దిస్ అనేది సేమ్. బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓకే, సో పైప్లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద పైప్లైన్ triggers we have. Okay, so we are giving it as properties. Okay, so properties లో మనం పైప్లైన్ ట్రిగర్స్ని డిఫైన్ చేస్తాము, దాంట్లో నుంచి మనము పోలేసియంని రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అదే మనకి if I go back to this and if I compare with the Polesium, ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది ట్రిగర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండి పోలేసియం, ఇక్కడ మనకేంటంటే ట్రిగర్స్ అని ఇచ్చేసినాం. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ మనం ట్రిగర్స్ అని ఇవ్వలే. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ ట్రిగర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పైప్లైన్ ట్రిగర్స్ అంది. ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం ట్రిగర్స్ అని ఇచ్చేసినాం. ఓకే, సో ఇక్కడ పైప్లైన్ ట్రిగర్స్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో నోడ్లో వీఆర్ గివింగ్ ప్రాపర్టీస్లో we are giving pipeline triggers. Okay, so pipeline triggers mali Polesium lo we are saying like every minute, every day, every minute, every week. Okay, so same build vachesi stage build vachesi same thing. Okay, so we are not changing anything. Okay, so when you are comparing with this, okay, so we are giving the same thing. Okay, so checkout lo matram there is no changes. Okay, so same thing for your declarative or scripted pipelines, but ఇక్కడ మీకు ప్రాపర్టీస్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయినాయి వెన్ యూ సీ ది స్క్రిప్టెడ్. ఓకే, సో స్క్రిప్టెడ్లో మీకు ఈ విధంగా రాస్తాం మనం గ్రూవీలో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ ఆల్సో సీ ది స్క్రిప్టెడ్ క్రాన్. ఓకే, సో క్రాన్లో కూడా సేమ్ థింగ్, యూ ఆర్ గివింగ్ దట్ అండర్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ పైప్లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్ స్ట్రీమ్లో కూడా ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఓకే, ప్రాపర్టీస్లో పైప్లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రిగర్స్ వచ్చేసి మీకు వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్. ఓకే, సో అప్స్ట్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ది క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ డెఫినెట్గా మనము క్లాస్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలి, జెన్కిన్స్ డాట్ ట్రిగర్స్ డాట్ రివర్స్ బిల్డ్ ట్రిగర్. ఓకే, సో ఇది ఇవ్వకపోతే మనకి పని చేయదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ఏ క్లాస్ నుంచి మనం ఈ ట్రిగర్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో థ్రెషోల్డ్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది నార్మల్ దాంట్లో కూడా మనకి సక్సెస్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఈ బిల్డ్ సక్సెస్ అయితేనే ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ స్క్రిప్టెడ్ అండ్ ఆల్సో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ గో ఫర్ వెన్. ఓకే, సో వెన్లో చూసుకున్నట్టయితే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్. ఓకే, డిఫైన్ ఈజ్ గ్రూవీ కూల్ ఈజ్ ఫాల్స్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిప్లాయ్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫంక్షన్స్లో అండ్ వేరియబుల్స్లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డాట్ deploy underscore dev equal to production, print deploying. If name equal to Jeff, print Jeff. If is Groovy equal to cool is false, print Groovy is always cool. Okay, if so when not condition is when expression, when equals, when environment. Okay, so when all of, okay, all of అంటే అన్ని సక్సెస్ అయితే. ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ఏదైనా ఒకటి సక్సెస్ అయితే. ఓకే, సో ఇక్కడ డబల్ %, అంటే ఖచ్చితంగా అన్ని సక్సెస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ డబల్ పైప్ అంటే ఆర్ సింబల్, ఇది అండ్ సింబల్. ఓకే, సో అన్ని సక్సెస్ అవ్వాలి, లేదంటే ఏదైనా ఒకటి సక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ వెన్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, సో ఐ విల్ గో హియర్ and I'll go to scripted one. I'll say configure. Okay, apply. I'll save and I'll say build now. Okay, build అయిపోయింది, console output. Okay, so name is Jeff, Groovy is always cool, name is not John, name is Jeff and Groovy is cool, name is Jeff or Groovy is cool. Okay, so ఇక్కడ any of ఇదేమో all of. Okay, so this is a simple script. Okay, so try to practice this. Okay, so మీకు ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్లో ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ట్రై టు పుట్ దిస్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎనేబుల్ చేసి పైప్లైన్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే,
నోడ్ విత్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇది. ఓకే, సో సింగిల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నోడ్ వచ్చేసి విత్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి యూజర్ క్రెడెన్షియల్ ఐడి యూజర్ నేమ్ వేరియబుల్. ఓకే, పాస్వర్డ్ వేరియబుల్. యూ కెన్ రన్ దిస్ రైట్. సో సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా. అండ్ స్క్రిప్టెడ్ టూల్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఓకే, సో ఇది కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ టూల్స్లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫైన్ మేవెన్ హోమ్ ఈక్వల్ టు టూల్ నేమ్ వచ్చేసి మేవెన్ 305. ఓకే, సో టైప్ వచ్చేసి మేవెన్. ఓకే, అండ్ మేవెన్ హోమ్ బిన్ మేవెన్ హైఫన్ వి. ఓకే, సో ఆ పాత్లోకి వెళ్ళి మేవెన్ హోమ్లోకి వెళ్ళి వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు గివ్ అస్ ది వర్జన్ నేమ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద టూల్ నేమ్. ఓకే, సో టూల్ నేమ్ అంటే లైక్ మనం మేవెన్ బిల్డ్ అని ఇచ్చినాము. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాలేషన్లో వీఆర్ గివింగ్ ఏ నేమ్, రైట్? ఆ నేమ్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ట్రై టు డిక్లేర్ దట్ నేమ్ హియర్ అండ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ యూ విల్ సీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఇక్కడ కూడా అదే రిజల్ట్ మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ట్రై టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో మన దాంట్లో అన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, సో యూ కెన్ డూ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, సో స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ తీసుకొని రన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఆల్సో అబౌట్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో పారామీటర్స్ ఎట్లా పాస్ చేయాలో కూడా కంపల్సరీగా రన్ చేసి చూడండి, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వన్ వేర్ విల్ యూస్. ఓకే, సో మీకు చాలా సందర్భాల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది. ఓకే, సో పారామీటర్ ఫైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూవీ. ఓకే, సో గ్రూవీలో హౌ యూ పాస్ దీస్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో బూలియన్ parameter default value true. Okay, so if you see string default value and if you say choice. Okay, so choices lo, okay, so you will get drop down boxes, right? Then మనం choice అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్, కానీ అక్కడ ఏంటంటే మనము సింగిల్ లైన్లో రాసేసినాం అక్కడ. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎవ్రీ పార్ట్. ఓకే, సో నేమ్, డిస్క్రిప్షన్, ఆ తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ లాగా రాస్తున్నాం. అక్కడైతే మనము డైరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ గివెన్ దట్, రైట్? ఇఫ్ ఐ గో టు స్క్రిప్టెడ్ కాన్ఫిగర్, ఐ సే కంట్రోల్ A, కంట్రోల్ V, అప్లై, సేవ్, build now. Okay, so if I take you to the parameters example. Okay, so ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్స్ ఎగ్జాంపుల్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము స్ట్రింగ్, బూలియన్, చాయిస్, టెక్స్ట్, పాస్వర్డ్, ఫైల్, క్రెడెన్షియల్ అన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్. లైక్ మనకేంది సింపుల్గా ఇక్కడ వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఇట్. ఓకే, కాకపోతే అక్కడ ఎట్లా రాస్తున్నాం అంటే లైక్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ ఫంక్షన్, ప్రాపర్ ఫంక్షన్లో రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అ ఫంక్షన్ టైప్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో మీకు అక్కడ ఇక్కడ కొంచెమే చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అబౌట్ యువర్ బ్రేసెస్ కానివ్వండి, స్క్వేర్ బ్రేసెస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటంటే మనం అన్నీ కూడా కర్లీ బ్రేసెస్ వాడతాము. ఇక్కడ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ యువర్ జావా కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్. ఓకే, సో జావా కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు బిల్డ్ 5. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో జస్ట్ it has given all the things. Okay, so what we have given. Okay, so if I say back to project and build with parameters వెళ్తే, okay, so you will see all the options. Okay, సో మనము డిక్లరేటివ్లో ఎట్లా ఇస్తామో సేమ్ థింగ్. ఓకే, మనకి స్క్రిప్టెడ్లో కూడా ఉంది. కాకపోతే ఇప్పుడు అన్ని డిక్లరేటివ్లో ఉన్నాయి మనకి సేమ్ థింగ్ మనము స్క్రిప్టెడ్లో కూడా చూపిస్తున్నారు కదా. దెన్ వై వీ నీడ్ టు రైట్ దిస్ కాంప్లికేటెడ్ గ్రూవీ కోడ్ ఫర్ యువర్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్? మనం డిక్లరేటివ్లోనే రాయొచ్చు కదా అంటే డెఫినెట్గా రాయొచ్చు. కాకపోతే కొన్ని ఆప్షన్స్ మనకి డిక్లరేటివ్లో దొరకవు. ఓకే, సో కొన్ని కోడ్స్ ఏంటంటే మీరు రియల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఒక ఫంక్షన్ని ఊకే రీకాల్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ టు ఇన్వాల్వ్ యువర్ గ్రూవీ. ఓకే, సో ఆర్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్ని. అండ్ ఆల్సో నేను ఇందాక చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ మనం గ్రూవీ ఎట్లా రాస్తాం అనేసి. ఓకే, సో అందులో అట్లా కూడా మనం మిక్స్ చేయొచ్చు. చాలామంది మిక్స్ చేసేది అట్లనే ఉంటుంది. టు బీ ఫ్రాంక్, యాక్చువల్గా
పైప్లైన్ స్క్రిప్టింగ్లోనే డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్స్లోనే స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ స్క్రిప్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా వేరియబుల్స్ పాస్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా కానీ దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ టేకింగ్ దట్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పైప్లైన్ ఫంక్షన్స్ డిక్లేర్ చేసి లోపల మనము స్క్రిప్ట్ లోపల వీఆర్ కాలింగ్ దోస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, మనం స్క్రిప్ట్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, ఆ స్క్రిప్ట్ అనే యాట్రిబ్యూట్ లోపలనే మనం ఎప్పుడైనా సరే కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా రియల్ టైంలో చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటే ఓకే, సో మీకు మోస్ట్లీ అట్లనే రాస్తారు ఫంక్షన్స్ డెవలపర్స్. ఓకే, సో ఆర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే. ఓకే, సో పైప్లైన్లో రాసుకుంటే ఏంటంటే మనకు పైప్లైన్ స్క్రిప్టింగ్లో వీ కెన్ ఇన్వాల్వ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు, అందులోనే మనం గ్రూవీ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ లాడ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఇన్ దర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ విల్ మిక్స్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, సో మీకు అందుకని నేను డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ గురించి ఎక్కువ చెప్పిన. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది వే వి రైట్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దాట్ విల్ యాడ్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్. ఓకే, మొత్తం స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్లో కూడా మనము రాయం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్, అండ్ ఆల్సో ట్రై టు డూ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ది డిక్లరేటివ్, ట్రై టు డూ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్. ఓకే, సో అందులో కూడా అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్లోనే విల్ సీ ఆల్ ది ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకే, Ansible ఇంటిగ్రేషన్, టెరాఫార్మ్ ఇంటిగ్రేషన్, అండ్ విల్ సీ సోనార్ క్యూబ్, ఈమెయిల్ ఇంటిగ్రేషన్, స్లాక్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో కీప్ ఆన్ వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్ అండ్ ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ సో దట్ ఐ ఆల్సో గెట్ టు నో మీరు ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.